یہ ایسا نہیں چلا تھا، وہ سیٹ ہم نے ون کی. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو ہم نے ٹائملی آ کے پٹیشن دی تھی 2 تاریخ کو، جب یہ ویڈیو جاری ہوئی تھی یا سامنے آئی تھی منظر عام پہ، کہ چوری ہونے سے پہلے خدارہ جائیے اور چوری کو روکیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگلے دن الیکشن ہوا، اور جو ہم امید کر رہے تھے اس دن الیکشن کمیشن سے کہ وہ تدارک کریں گے یا کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی تھی، وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. اور 3 مارچ کو سب نے دیکھا کہ الیکشن کس کا تھا اور کہاں گیا اور کس طریقے سے گیا. تو اب جو پچھلے 1 ہفتے سے ہماری پٹیشنز آ رہی ہیں، جو کیس ہم لڑ رہے ہیں، اور جو ہم الیکشن کمیشن کے سامنے، جو ایک آئینی ادارہ ہے اور جس کا کام ہے کہ جمہوریت کے وہ محافظ بنے، جمہوریت کو وہ ٹرانسپیرنٹ بنائے، صاف اور شفاف الیکشنز کو وہ انشور کریں یا اس کی گارنٹی کریں، ان کے سامنے نے تمام معاملات رکھے ہیں، تمام ایویڈنسز دیے، آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ کیا ہے اور ان کو آئینی اس دیے. اب انہوں نے 3 بجے کا ٹائم دیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے، اور میں آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ کیا ہے اور ان کو آئینی اس کے حوالے بھی دیے. اب انہوں نے 3 بجے کا ٹائم دیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کا یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھے گا. آج کے اس فیصلے کے بعد پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم ہو سکتی ہے. آج الیکشن کمیشن کو یہ موقع ملا ہے کہ جتنی کرپٹ پریکٹسز ہوتی رہیں، جتنے الیکشن چوری ہوتے رہے، جتنی الیکشنوں میں دھاندلی ہوتی رہی، اس کو صاف اور شفاف میں بدل دے. آج عوام کو نئی ہوپ دیں، آج عوام کو نیا راستہ دکھائیں کہ ہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی طرف سب کی نظریں اس وقت ہیں، جس کی طرف 22 کروڑ عوام سمیت ہمارے دیکھ رہی ہے کہ وہ اس ملک میں کرپٹ پریکٹسز کو روکیں گے اور فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کو انشور کریں گے. اس فیصلے سے میرا یہ پورا یقین ہے کہ آج وہ عوام کی امنگیں پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی جو ہم نے ان سے امید لگائی ہے اور جو پریئر کی ہے کہ اسلام آباد کی اس سیٹ پہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے جو فری ہو، فیئر ہو اور جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق ہو. ملکہ صاحب آئیں گے آپ اس طرف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ میری کالگ کمل شوزب نے آپ کو بتایا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ جو عوام کا اعتماد لے کے الیکشن کمیشن آئے تھے، ہم نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا کیس پاکستان کے محافظ، جمہوریت کے محافظ، آئینی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کر دیا ہے. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باور کیا ہے. میں نے اور بیرسٹر علی ظفر نے الیکشن کمیشن کو قانونی اور آئینی دلائل پیش کیے ہیں، اعلیٰ عدالت کی ججمنٹس پیش کی ہیں، ان کو بتایا ہے کہ ان کی آئینی ذمہ داری آرٹیکل 218(3) کے اندر ان کی آئینی ذمہ داری کیا ہے. ان کو بتایا ہے کہ NS 75 ڈسکا میں آپ نے اپنے ہی استحقاق کو استعمال کیا. آپ نے سیکشن 9 آف دا الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر آپ نے اپنے استحقاق کو استعمال کیا. آپ نے فل فور نوٹس لیا رات کے 3 بجے، آپ نے نوٹس لیا. آپ آئینی ادارہ تھے، آپ نے جو کیا اپنی دانست میں، ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا. ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے، ہم نے دلائل پیش کیے. وہاں سے پٹیشنرز نے آپ کو کہا کہ 20 پولنگ اسٹیشنز کے اندر ری پول کرا دیں. آپ نے کہا نہیں، لالسنس ہوئی ہے. آپ کا یقین تھا لالسنس ہوئی ہے، آرٹیکل 218(3) کی کمپلائنس نہیں ہوئی، تو آپ نے پورے الیکشن کو ہی نل اینڈ وائڈ کر دیا. آج آپ سے کیا استدعا ہے کہ پاکستان کی عوام کا اعتماد چوری ہوا ہے. سابق نااہل وزیر اعظم نے اپنے بیٹے کے تھرو پاکستان کے اندر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو آگے بڑھایا ہے، ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھایا ہے، اور پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے آگے بڑھایا ہے. پوری عوام نے دیکھا ہے کہ ایک بیٹے نے، علی حیدر گیلانی نے، جو خود پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے، اس نے دن دہاڑے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں. اس نے ممبران پارلیمنٹ کو کہا کہ 5 سے 10 کروڑ میں آپ کا ضمیر خریدوں گا، بتاؤ تمہاری کیا بولی ہے. ہم الیکشن کمیشن سے تقاضا کرتے ہیں کہ بولیوں کے لگانے والے کے باپ کو، اور یہ سب انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے کہنے پہ کیا، اپنے باپ کو فیور دینے کے لیے کیا، اپنے باپ کو جتوانے کے لیے کیا. تو ہم الیکشن کمیشن سے استدعا کی ہے کہ آپ ہمیں اسٹے دیجئے، ایسے آدمی کی نوٹیفیکیشن نہ ایشو کیجئے.
जिस आदमी ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस अंडरटेक की हैं, जिस आदमी ने रिश्वत दी है, खुलेआम रिश्वत दी है। अरशद शरीफ के प्रोग्राम के अंदर दीगर वीडियोस चली हैं, अली हैदर गिलानी बात कर रहे हैं, अली हैदर गिलानी रिश्वत दे रहे हैं, और मेंबरान पार्लियामेंट सिंध असेंबली के नासिर हुसैन शाह बताते हैं कि रेट को ऊपर या नीचे ले जाइए, रेट कम कर दीजिए। जरदारी साहब से भी उनकी बात हुई थी कि आपको हम तरक्याती काम भी करा के देंगे। तो इन सब दलाइल की मौजूदगी में, इन वीडियोस की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन अपना आईनी इस्तेहकाक इस्तेमाल करे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब 22 करोड़ अवाम को इंसाफ दे। अवाम आपके फैसले के मुंतजिर हैं। 3 बजे वो फैसला सुनाएंगे, जो भी फैसला सुनाएंगे हम एहतराम करेंगे। हम आईनी इदारे को जानिबदार नहीं कहते, हम आईनी इदारे के खिलाफ नहीं बोलते, हम आईनी इदारे से इस्तदा करते हैं, आईनी इदारे से तवक्को करते हैं। और एक बात इलेक्शन कमीशन को और कहना चाहते हैं, और हमने वहाँ की, कि ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और यूसुफ रजा गिलानी के माबैन नहीं है, ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम के माबैन है। आपसे इंसाफ का तकाजा करते हैं, वही कीजिए जो आपने NS 75 डस्का में किया था। सेक्शन 9(1) क्लियर है, आर्टिकल 218(3) क्लियर है। अब आपसे इंसाफ का तकाजा है, जो आपका फैसला होगा उसका एहतराम करेंगे और अपनी कानूनी चाराजोई आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं आपको इस हवाले से ये बताता चलूं, देखें बात ये है कि बड़ा वाज़ेह हो चुका है मामला कि किस अंदाज से सिंध का तरक्याती बजट का पैसा वोट खरीदने के ऊपर लगाया गया और नोटों की बोरियां खोल दी गई हैं जमीन खरीदने के हवाले से। और यही बात की है कि पाकिस्तान का आज तक कोई सेनेट का इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें खरीदो फरोख्त के इल्जामात सामने ना आते हों। अब तो वीडियोज सामने आ गई, अब तो बेनिफिशियरी का बेटा कन्फेशंस कर रहा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम यहां पर क्यों खड़े हैं कि पाकिस्तान की आवाम कंसर्न्ड है। जो पैसा सिंध के डेवलपमेंट के ऊपर लगना था, थर के बच्चों का पेट पालने पर लगना था, साफ पानी के ऊपर लगना था, वो यूसुफ रजा गिलानी जिसने जरदारी के $60 मिलियन के लिए नाअहल हो गए, खत नहीं लिखा था, उसको सेनेटर बनाने के ऊपर लगा दिया। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की आवाम मीडिया चैनल्स के सामने, टीवियों के सामने 2 फैसले रख के बैठी हुई है, 10 का फैसला खोल के बैठी हुई है कि एक तरफ आपने मीडिया की खबरों के ऊपर वीडियोस देखकर बगैर क्रॉस एग्जामिनेशन के समरी ट्रायल के जरिए आपने रीपोल अनाउंस कर दिया। यहां पर जो है 2 मार्च को वीडियो सामने आ गई, यहां पर जो है वो एविडेंस सामने आ गई, कन्फेशन सामने आ गई। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 167 की खिलाफ वर्जी, इलीगल प्रैक्टिसेस, 168 जो ब्राइबरी की बात करता है, किसी को रिश्वत देने की बात करता है, उसकी खिलाफ वर्जी आ गई। मरियम नवाज जिनको बहुत शौक है टिकट लेने का, लंदन की टिकट लेने का शौक है उनको, वो कह रही हैं कि नोट नहीं चला, हमारी टिकटें चली हैं मुस्लिम लीग नून की, वो लालच देती, खुद बयान कर रही हैं मीडिया के आगे। तो फिर वो इदारा जो जमहूरियत का रखवाला है, जिसकी जिम्मेदारी है आइन की बालादस्ती की, इंतखाबात को साफ और शफाफ करवाने की, ये उसकी जिम्मेदारी है कि आज भी वो डस्का वाले म्यार को कायम करें। आज भी यूसुफ रजा गिलानी की अहलियत का, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकते हुए इस सेनेट के, इस इस्लामाबाद की सीट के ऊपर रीपोल का जो है वो ऐलान करे। पाकिस्तान की आवाम आपकी तरफ देख रही है। आईनी इदारे का एहतराम जरूर है, लेकिन आईनी इदारे को उसकी जिम्मेदारी याद करवाना भी हमारा फर्ज है। वो जिम्मेदारी हम याद करवाते रहेंगे, वो कवानीन को हम इनके सामने जो है वो रखते रहेंगे। और इसके अंदर मैं समझता हूं कि अब यहां से फैसला होगा। क्या पाकिस्तान के अंदर इस फैसले से ये फैसला होगा? इलेक्शन कमीशन से हम इस्तदा करते हैं कि आपके पास मौका है, आप अपनी उन पावर्स को एक्सरसाइज करें और रास्ता रोके उन छांगा मांगा की मंडियों का, रास्ता रोके जमीरों के सौदागरों का, रास्ता रोके चोरों का,
रास्ता रोके उन लोगों का जो पार्लिमान के ऊपर, जमहूरियत के नाम के ऊपर स्याह धब्बा बने हुए हैं। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है और मैं इस बात के ऊपर यकीन रखता हूं कि आज इलेक्शन कमीशन इन तमाम बातों को सोचकर अपने दिमाग के ऊपर रखते हुए फैसला करेगा। टेक्निकलिटीज के ऊपर अखलाकियात के फैसले नहीं हुआ करते। कानून भी मौजूद है, एविडेंस भी मौजूद है, कन्फेशन भी मौजूद हैं। इसके ऊपर अब हमारी इस्तदा भी मौजूद है और इलेक्शन कमीशन इनको नाअहल करार दे। आलिया हमजा साहिबा ने भी पिटीशन दायर की हुई है, इनको भी कहूंगा ये भी कुछ अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो इमरान खान साहब के सिपाही यहाँ पर खड़े हैं ना, ये पूरी अवाम की, ये जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, इनकी आवाज बनकर यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास ये इस्तदा लेकर आए थे कि वो जो नाअहल शख्स है, जिसके बेटे ने यहाँ पर ऐवाने बाला के लिए जमीर की मंडियां लगाई हैं, उसको ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया जाए बल्कि इस इलेक्शन को नल एंड वाइट किया जाए। हमने उनके सामने ये इस्तदा रखी, हमने उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि कितना उनका आईनी फर्ज है। हम पिटीशन लेकर आते ना आते, लेकिन 218(3) के तहत ये उनका फर्ज था कि वो इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराते, और यही सारी चीजें आज हमने उनको बताई और यही हमने उनको दिखाया कि किस तरह से वो मुजरिमाए आला मरियम नवाज बीबी अपने टिकट के वास्ते देकर, और किस तरह से जरदारी साहब, जो एक जरदारी सब पे भारी है, जो करप्शन पे भारी है, उन्होंने एक दफा फिर से करप्शन करने की, रुपए को इस्तेमाल करके ऐवान को एक दफा दोबारा हाईजैक करने की कोशिश की है। तो इन सारी पार्टियों के लिए खानसद इन सिपाहियों का सिर्फ एक ही जवाब है, और वो ये जवाब है कि जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके आगे डट गए हैं और वो एक अकेला तनो तन्हा इनकी करप्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उनका मुकाबला कर रहे हैं, इसी तरह से हम इनकी ऐसी हर चीज के आगे सीसा तलाई हुई दीवार खड़ी की तरह खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमें ये पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अवाम की आवाज सुनेगा। इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पर सब लोग आए हैं, जो अवाम जिन्होंने इसको सबसे नापसंदीदा अमल करार दिया है। इलेक्शन के बाद पीटीआई के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है, जिसमें उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन को ठीक वक्त पर हमने दरखास्त दे दी थी कि जो सेनेट इलेक्शन है उनके अंदर धांधली हुई है। हमने उम्मीद की थी कि जिस इलेक्शन कमीशन के इकदामात जो उठाने चाहिए वो अब आज जो फैसला 3 बजे आने जा रहा है उसमें हमारी उम्मीदें पूरी होंगी।